그러니까 중국을 때리는 것도 옥죄어 놓고 중국의 손가락인 러시아, 북한, 이란을 잘라버리면 손이 불구가 되는 거 아니냐. 이게 트럼프 측근에서 나오더라고요. 최측근에서 이런 얘기가. 이게 이제 트럼프 인수위 국방안보총괄 로버트 윌키죠. 이 사람의 인터뷰를 직접 들어보시겠습니다. 뭐 듣보잡 아니에요. 트럼프 1기 정부에서 제대군인부, MOV가 아니라 DOV죠. 예. Department of Veterans. 거기에 장관을 지낸 인물입니다. DOV를 제 MOV를 잘못 썼네요. 예, 직접 들어보세요. I mean, look at what the issues that bring this group together. A recognition that the font of all misery in the Middle East, of the Ayatollahs. A recognition that regardless of whether the war is in Ukraine or in the Middle East, or the Gulf of Aden as well as being in the Middle East, that there's one central node to all of this. It's China. And that weakening any of the outer fingers of the Chinese world weakens Beijing. 네. 지금 중동에 사고 치는 거, 우크라 사고 치는 거 다 이 러시아나 이란이 연결하는 센트럴 로드, 중앙 연결 노드가 뭐야? 그 중앙이 그게 몸통이 중국이야, 센트럴 로드. 깃털이 러시아하고 이란이야. 그러면 깃털 다 뽑아내면은 죽겠네. 그 얘기예요, 지금 이게. 뿐만 아니죠. 네. 로버트 윌키는 트럼프가 국무장관의 마르코 루비오, 국방장관의 피트 헤그세스, 국가안보보좌관의 마이클 월츠가 같은 사람을 임명을 했는데 이 사람들이 엄청나게 강경한 반중 인사라는 점을 지적을 합니다. 예, 직접 들어보시겠습니다. 네. I think having that kind of realistic national security team sends a warning. And people forget, and Donald Trump doesn't get the credit. There's a reason that Vladimir Putin didn't invade Ukraine under Trump, because the one time his troops got too close to Americans in the Syrian desert, 300 Russians disappeared in a big red mist under Trump, because the one time his troops got too close to Americans in the Syrian desert, 300 Russians disappeared in a big red mist. The same applies for the Iranians with the death of Soleimani, and the fact that the same applies for the Iranians with the death of Soleimani, and the fact that the same applies for the Iranians with the death of Soleimani, and the fact that when Trump left office, the Iranians had $5 billion in reserves left in their national bank. And they weren't able to fund Hamas, Hezbollah, the Houthis. And the same applies for China and its malevolence toward Taiwan, its open malevolence. They were very cautious about engaging in naval exercises in the straits off Taiwan. So I think having that approach backed by the renewed effects of American deterrent power will go a long way toward making the world a lot more peaceful. 예, 그러니까 이 사람이 이렇게 얘기하는 거 보면 트럼프의 국무, 국방, 국가 안전보좌관 임명 자체가 중국에 대한 엄중한 경고라는 거죠. 그리고 러시아와 중국에 대해서도 아주 통렬한 이야기를 하잖아요. 직접 들어보십시오. 예. Right. Absolutely. Vladimir Putin is the leader of, I think you could call it the world's largest gangster state. I don't believe those who, and you hear some voices about him being the new Hitler. I don't think he's. 이거 지금 중요한 얘기거든요. 핵전쟁을 시작하려면은 나 죽어도 좋아, 같이 죽자라는 광기 어린 히틀러 같은 스스로를 택할 수 있는 악마성 메시아 같은 지도자여야 되는데 전혀 그런 놈 아니다. Suicidally driven messianic leader. I think he's a typical thug whose prime directive is to stay alive. I don't think he's going to do anything that puts the very foundation of his regime at risk, but he has to be confronted, and by confronting him, by confronting the Iranians, it goes back to Beijing and it weakens that web. By confronting him, by confronting the Iranians, it goes back to Beijing and it weakens that web. And it reminds us, I say this all the time, what Golda Meir said, that if someone tells you over and over again he wants to kill you, believe him. And it reminds us, I say this all the time, what Golda Meir said, that if someone tells you over and over again he wants to kill you, believe him. And if we look at the world through those lenses and apply the kind of traditional American deterrent power
the chances of having armed and open conflict go down. But when we don't do those things, the world explodes and Americans are in danger. 예. 이렇게 트럼프의 지금 이 사람이 인수위의 국방 파트 총괄 책임자예요. 전직 장관이고. 근데 이렇게 얘기를 듣다 보면 야, 이게 트럼프 고립주의 맞아? 이 생각이 들잖아. 트럼프가 고립주의를 버리기 시작한 거예요. 지금 국무, 국방, 국가안보보좌관 이거 쭉 이렇게 하는 거 보면 트럼프가 이게 버리기 시작한 거라고요. 이게 이제 뭐냐면은 푸틴은 지구 최대 마피아 국가의 두목이다. 지 살갗에 조금이라도 상처나는 것을 극도로 두려워한다. 뭐 광기에 차서 다 같이 죽자고 핵전쟁 일으킬 그런 종류의 종자가 아니다. 이런 발언이 이게 백모스럽지 않아요? 너무 백모가 그런 얘기 많이 했잖아. 그 다음에 중국 공산당이 대만 침공 노래 부르는 것을 절대로 가볍게 여겨서는 안 된다. 확실히 눌러서 밟아야 된다. 그래야 전쟁을 막는다. 이 로버트 윌케의 중국관 역시 너무 백모스럽지 않아요? 그러니까 이게 고립주의가 아니라고 이미. 그리고 이런 사람들이 이미 국무장관, 그 다음에 국가안전보좌관 이런 자리로 튀어나온 거예요. 이렇듯 로버트 윌케 같은 선수들의 글로벌 전략과 DJT 및 머저리 테일러 같은 막무가내 마가 고립주의는 180도 다른 거예요. DJT라는 도널드 트럼프 주니어, DTJ, 예. 아들 트럼프. 아까 그랑 전혀 다르잖아요. 아까 처음에 제가 말씀드린 거랑. 완전히 다른 거예요. 과연 트럼프는 어떤 입장 취할까요? 너무 명확하죠. 정해져 있어요. 마르코 루비오 국무장관 지명하고 마이클 월츠 국가안전보좌관 지명하는 순간 이미 다 정해진 거예요. 이거는 게임이. 그러니까 트럼프가 고립주의를 말하자면 버린 겁니다. 예, 마르코 루비오는 최근까지 우크라이나 나토를 지지해온 사람이에요. 대선 국면에서는 물러나가지고 트럼프 고립주의 흉내를 냈죠. 트럼프가 이제 그런 식으로 선거 캠페인을 하니까. 또 마이클 월츠는 유럽이 우크라이나에 대한 무기를 많이 지원해야 된다는 말을 하지 우크라이나 내다 버려야 된다는 말 하는 사람이 아니에요. 심지어 이 사람 뭐라 그러냐면 유가를 $50까지 낮추면은 러시아가 파산이 된다. 푸틴이 파산이 되고 그리고 무릎을 꿇는다. 그러니까 셰일유를 무지막지하게 생산 때려야 된다. 지금 셰일 두목이 미국 에너지부 장관 지명됐죠? 셰일 업계의 가장 지도자가? 네. 그러니까 그런 것들 셰일 업계 지도자가 에너지부 장관을 딱 하는 거 보고 푸틴은 소스라친다고. 야, 인마 네 지갑 다 털어버릴 거야 그 소린데. 지금 그렇게 판이 가고 있는 거예요 이게. 그래서 이 트럼프는 나토 버리지 않아요. 우크라이나를 버리지도 않습니다. 이 막가파 고립주의 노선을 택하지도 않을 겁니다. 이 트럼프 진영의 글로벌 군사지정학 전략가들은 러시아의 우크라이나 전쟁, 이란의 중동 도발, 북한의 러시아 밀착이 모두 중국의 중심축이 돼 있고 아까도 말씀드렸듯이 이게 중국의 손가락이다. 그러니까 저 손가락을 잘라버리면 러시아를 뺏어오고 이란을 무력화시키고 이렇게 손가락을 잘라버리면은 중국이 타격을 많이 본다. 이런 계산을 이미 돌리고 있는 거예요, 이미. 그래서, 예, 그게 그렇게 예, 그렇습니다. 미국 정치에서 이런 일은 여러 번 있었어요. 선거 때는 표를 얻기 위해 고립주의 성향의 글로벌 전략을 떠들다가 당선된 다음에 180도 입장을 바꾸는 일이 여러 번 있었습니다. 대표적인 예가 프랭클린 루스벨트이죠. 예. 이 1940년 11월 5일 대통령 선거일 이전에는 루스벨트는 마치 유럽에서 진행되어 온 제2차 세계대전에 깊게 관여하지 않을 것처럼 이야기했습니다. 그러나 당선 후에는 완전히 입장을 바꿨죠. 대통령 선거로부터 55일이 지난 12월 29일에 그 유명한 민주주의의 무기고 Arsenal of Democracy 연설을 합니다. 네. But all of our present efforts are not enough. We must have more ships, more guns, more planes, more of everything. As planes and ships and guns and shells are produced, your government, with its defense experts, can then determine how best to use them. We must be the great
arsenal of democracy. 그러니까 선거 때는 이런 얘기 입도 뻥끗 안 했어요. 마치 고립주의 갈 수 있을 듯한 그런 인상을 많이 풍겼다고. 표방은 안 했지만. 표방한 건 공화당 쪽 후보는 표방했어요. 근데 그 공화당 쪽 후보도 선거 끝나고 나니까 유럽도 와야 된다라고 말했어요. 그러니까 선거 때 내놓고서 고립주의 표방한 공화당 후보도. 그래서 이런 일들, 그러니까 선거 때에 좀 막무가내 고립주의 떠들다가 선거 끝나고 나서 고무신 거꾸로 돌리시는 일들이 뭐 미국에서 심심찮게 있었습니다. 예, 대표 선수는 프랭클린 루스벨트고요. 예. 그래서 이제 이번에 이제 트럼프가 입장을 바꾸는 것이 확실한 계기가 있다면 이번 바이든의 전술탄도미사일, 단거리 전술탄도미사일 아타크림스에 대한 정책이죠. 트럼프가 이에 대한 비난을 하지 않는다면 이는 트럼프 입장이 확실히 바뀌고 있다는 걸 뜻합니다. 그러니까 러시아에 대한 압력을 최대한 높여서 우크라이나 휴전 협상에서 보다 공정한 조건을 끌어낸다. 이런 입장을 택하는 거죠. 그러고 나니까 이제야 왜 푸틴이 북한을 끌어들였는지 이해가 되는 거예요. 이 푸틴은 트럼프가 압박 전술을 쓸 거라고 예측을 했겠죠. 그래서 위협용 카드, 위험한 폭약을 몸에 잔뜩 들어오는 거죠. 이런 식인 거죠. 야, 나를 너무 몰아세우면 한반도가 온전하지 않을 거야. 정은이 얘는 너도 알다시피 좀 또라이 아니냐. 좀 챙겨주면 무슨 짓이든지 할 수 있는 애잖아. 이런 협박 카드로 끌어들인 거예요. 물론 뭐 사람 머릿수가 부족해서 끌어들인 것도 있겠지만 이게 푸틴이 트럼프의 재집권에 대비해서 만든 자기 나름대로는 정성을 기울여서 만든 그런 협박 카드 아니겠냐. 저는 그렇게 생각을 해봅니다. 그런데 이 푸틴만 트럼프 집권을 예측한 게 아니죠. 하다못해 백모도 7월 중순부터는 트럼프 될 것 같습니다. 이런 얘기를 제가 암시를 좀 많이 했잖아요. 7월 왜 그러면 저는 누가 그런 얘기 하더라고. 7월 13일 날 비켜간 총알 그게 결정적이게 됐다. 그 다음부터 트럼프가 방향도 바꾸고 여러 가지 수정이 많이 있었다. 그 다음에 페이팔 커넥션 결합하고 제이디 밴스 세운 게 그때니까. 당연히 시진핑도 충분히 예측을 했겠죠. 그래서 미국 대선에 관해 중국 인민해방군이 9월에 예측한 보고서의 내용이 이제 흘러나오고 있습니다. 예, 1989년 천안문 학살 때 베이징 대학의 젊은 교수였다가 2000년대 초에 오스트레일리아로 망명을 해서 오스트레일리아에서 대학 교수를 역임한 위안홍빙이라는 인물이 있습니다. 가끔씩 중국에 관한 아주 고급진 정통 정보를 공개하곤 합니다. 위안홍빙은 최근 미국 대선에 관해 인민해방군이 작성한 예측 보고서에 관해 다음과 같은 내용을 전했습니다. 예, 위안홍빙에 따르면 인민해방군은 우크라이나 전쟁이 끝나면 러시아는 친유럽, 친서방으로 선회할 수 있다. 푸틴에게는 예전부터 친유럽 성향이 있다라고 보고 있습니다. 또한 위안홍빙에 따르면 인민해방군 보고서는 우크라이나 전쟁에 대해 영미가 전쟁을 이용해서 한편으로는 러시아를 삼류국가로 전락시켰고 다른 한편으로는 독일과 프랑스가 러시아랑 결합해서 미국과 맞짱을 뜰 수 있는 유럽을 만드는 그 구도를 좌절시켰고 또 다른 한편으로는 나토를 강화시켰다라고 쓰여 있다고 합니다. 여기까지는 굉장히 냉정한 보고서죠. 인민해방군 보고서의 이 같은 냉정한 평가는 사실은 시진핑에 대한 맹렬한 비판에 다름없습니다. 이런 거지. 야, 진핑이 아재, 당신은 일이 이렇게 될지도 모르고 푸틴 러시아한테 올인했어. 그랬다가 트럼프 되는 바람에 우리 폭망한 거요. 이런 메시지가 사실은 내포되어 있는 거 아니에요. 여기까지만 보면. 원래 유럽이 이렇게 금이 가 있었고 미국에 대해서 프랑스랑 독일은 좀 다른 생각을 갖고 있어서 계속 러시아 에너지 끌어들여서 러시아와 밀착해 가고 있고 그래서 그 우랄 산맥 서쪽에 러시아 본거지하고 서유럽을 결합을 시켜가지고 미국과 맞짱을 뜨는 그런 블락을 구성하는 이런 흐름이 있었는데 나토는 형해화됐고 이게 우크라이나 전쟁이 터지면서 그런 그 독일 프랑스의 구도 깨지고 나토 강화되고 러시아는 러시아대로 그냥 나라 거덜나고 이런 상황이 돼버렸다. 자, 그런데 이렇게 됐는데 거기에 몰빵한 우리 진핑이 아재는 뭐래요?
이 얘기잖아. 얘들 보고서가 이런 식이에요. 예. 제가 또 이따 말씀드릴게요. 위안 홍빙에 따르면 인민해방군 보고서는 트럼프가 당선될 것을 전제로 이왕 이렇게 된 것 갈 때까지 가야 된다라는 끔찍한 결론을 제시합니다. 다음과 같은 세 가지 조치를 추천합니다. 이 세 가지 조치 얘기 전에 제가 말씀드릴게요. 아까도 말씀드렸듯이 인민해방군이나 이런 쪽 보고서들이, 공산당 보고서들이 이래요. 앞에 부분은 굉장히 냉정해. 그리고 그 냉정한 걸 읽다 보면 지도부에 대한 비판도 들어있어. 그 안에 사실은 내포되어 있는 거예요. 그런데 뒷부분 가면은 지도부가 요구하는 그 지도부가 정한 그 노선을 다시 거기로 빠꾸 오라야 돼요. 다시 돌아가요. 그래서 참 재밌어요. 얘들 보고서 보면은 그 앞과 뒤가 완전히 딱 분질러져서 꺾여져 있어. 아마 그렇게 쓰지 않으면 숙청당하겠죠. 뭐 알아서 이렇게 해석을 하십시오. 예, 그 세 가지 조치를 추천합니다. 첫째, 북한군이 러시아로 가서 러시아 영토 안의 전투에 투입될 수 있도록 중국이 적극 도와야 한다. 러시아에 대한 군사력, 정치적 지원을 강화해야 한다. 러시아가 불리한 조건으로 휴전 협정하지 않도록 부추겨야 한다. 둘째, 중동에서 이란, 하마스, 헤즈볼라, 후티에 대한 지원을 강화해야 된다. 셋째, 대만 침공을 위한 군사적, 경제적, 정치적 준비를 서둘러야 한다. 시간이 지날수록 중국에 불리해지는 만큼 기회를 놓쳐서는 안 된다. 위안홍빈의 원문 링크, 중국어 원문 링크하고 영문 번역본, 그건 제가 다운로드 받아가지고, 긁어가지고 그 번역 사이트에 들어가서 번역을 해서 제가 올린 겁니다. 그걸 게시판에 올려놨어요. 한번 보시고요. 예. 자, 이렇게 보면 이제 판을 웬만큼 보는 사람들은 모두 아는 거죠. 예. 첫째, 중국이 지금 절망적 처지라는 거 다 알아요. 중국은 앞으로도 장기 침체가 이어져요. 엄청난 사회정치적 혼란 혹은 압력이 생겨날 겁니다. 둘째, 먼저 주변부를 정리하는 게 맞다. 이거 다 알아요. 중국이 이끄는 크링크, 중국, 러시아, 이란, 북한, 이 커넥션에서 주변부에 해당하는 러시아, 이란, 북한을 약화시키거나 떼어내면 중국한테 치명적 타격이 오죠. 제 손이 있는데 손가락이 3개인데 이걸 잘라보세요. 과다출혈 쇼크로 죽지. 한꺼번에 자르면. 하나씩 자르면 되게 고생하고 불구되는 거고. 이 게임이다. 선수들이 아는 거야 다 이제. 아까 트럼프의 그 인수위 국방안보 총괄 쪽도 알고 이 게임 들어간 거예요. 이거 무슨 얘기냐. 고립주의 아니지. 이 까닭에 비록 트럼프가 고립주의를 표방하며 선거에 이겼지만 실제로 취해 나갈 조치는 더 살벌해진 글로벌 군사 지정학 전략이 되겠죠. 그래서 유럽, 나토, 우크라, 중동을 모두 챙기는 게임이 돼요. 이게 제가 거듭 말씀드리지만 유럽 안보는 유럽화. 이미 나토 국가 중에 GDP의 2% 이상씩 지출하는 나라가 20몇 개국이 됐어요. 벌써. 그러면 유럽 안보 유럽화는 이제 1, 2년 지나면 딱 이제 세팅되는 거야. 그걸 당장 우크라 전쟁 서너 달 더 빨리 끝나겠다고 판다 깨고 뭐 난리 부려야 될 이유가 없는 거예요. 유럽 안보 유럽화. 중동 안보의 아브라함화. 이미 이스라엘과 사우디, 그러니까 아브라함 협정, 아브라함 어코드에 찬성할 수 있는 나라들에 의해서 중동 안보가 이미 판이 정리돼 가고 있잖아요. 그 다음에 말하자면은 아시아 안보로 집중한다. 제일도련으로 집중한다. 그러니 이제 대한민국, 대만 제일도련은 더 말할 필요가 없는 거지. 자, 그래서 조선일보에 묻는 거지. 당신들은 도대체 무슨 생각을 가지고 그 트럼프 주위에 기라성 같은 사람이 한둘이 아닌데 그중에 제일 골 때리는 듣보잡을 불러가지고 이 사람이 앞으로 국가안보 보좌관이 됩니다. 트럼프가 집권하면 주한미군이 철수되고 한국 핵무장을 해야 된다라고 생각하는 그러한 사람입니다. 라고 띄운 게 누구냐? 조선일보예요. 올해 5월에 일찌감치. 저 아시안 리더십 컨퍼런스 돈 무지하게 써서 하는 거. 도대체 무슨 의도로 저런 장난질을 했냐는 거지. 그러니까 조선일보는 몰빵을 한 거죠. 트럼프가 막무가내 고립주의를 택해서 난장판이 될 거라고 예측을 한 거지. 한동훈 내세워서 판 흔들고
국힘의 조선일보 출신 3인방 유영원이, 그 다음에 저기 그 송파의 박머식이, 그 다음 서초의 신머식이 이렇게 3명 박아놓고, 그거 아닌 사람들은 또 줄줄이 저기 여의도 연구소니 여기저기에 그 관련자들 다 박아놓고, 아, 뭐한 짓을 하. 그리고 윤석열 완전히 껍질 벗기듯이 덤벼들고, 아, 윤석열이 그 피부가 질겨. 그 정도로 벗길 듯이 조선일보가 덤벼들어서는 벗겨졌어야 되는데. 참나, 나 뭐를 이 인간들 진짜로. 자, 이게 우리나라 제도권 최상류층의 민낯이에요. 최상류층 언론에. 그러니까 우리 신문사, 우리 집단의 영향력이 커질 수 있다면 대한민국이 위기로 빠져도 좋다. 이렇게 계산하는 거야, 얘들은. 그게 애국이야. 얘들 관점에선. 이가 부득부득 갈립니다. 자유공화 시민의 각성이 어느 때보다도 절실합니다. 예, 감사합니다.